বিরতির পর স্বাগত। এখন খবর বিস্তারিত। গভর্নমেন্ট রামপালকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে। আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত আশ্রমে অভিযান চলবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে। এদিকে হিসারে মঙ্গলবারে খণ্ডযুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলা ও শিশুর। স্বঘোষিত ধর্মগুরু রামপালকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত আশ্রমে অভিযান চলবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে। মঙ্গলবার রামপাল সমর্থক ও পুলিশের খণ্ডযুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলা ও শিশুর। যদিও আশ্রমের মুখপাত্রের দাবি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে 4 মহিলার। মঙ্গলবার রামপালকে গ্রেফতার করতে গেলে তার সমর্থকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি, এসিড, ইট ছুড়ে বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে 18 মাসের একটি শিশুসহ মোট 5 জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে রামপাল কোথায় সে সম্পর্কে এখনও দ্বন্দ্বে পুলিশ। আক্রমণের মুখে পড়ে পাল্টা কাঁদানো গ্যাস চালায় পুলিশ। আক্রান্ত হন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরাও। ইতিমধ্যে আশ্রমের বিদ্যুৎ সংযোগ ও জল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। পুলিশ সূত্রে খবর, আশ্রম থেকে 10,000 ভক্তকে ইতিমধ্যে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। तो गांव राव ने एक मुहिम चलाई जिसका किसी ने कोई नेतृत्व नहीं, अपने मन से तन से धन से सबने खुल सहयोग दिया। कोई कमेटी नहीं है, सारा गांव अपने आप अपनी इच्छा से निकला हुआ है और पुलिस का कार्य बहुत सराहनीय है। मेरा मीडिया से भी अनुरोध है कि पुलिस को अपना काम बड़े तरीके से करने दे और दूर रहकर उनका किसी प्रकार का कार्य में बाधा न डाले। हम कल रात से मदद कर रहे हैं जी। पहले रोड पे पुलिस का कोई साधन जा रहा था, वहाँ पुलिस नहीं थी, उनको भी लाइन में लगा रहे थे, चलवा रहे थे और रात को भी यहाँ चाय नाश्ता सब कुछ दे रहे हैं। और लेडीजों के साथ बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है। अंदर वहाँ से निकाले हैं, 4 तो मरे हुए लेडीज निकाली हैं, एक बच्चा था उसको आने नहीं दिया बाहर, वो मरा हुआ था कल रात से। लेकिन एक बात की और ज्यादा सोच हो रही है हमें यहाँ पे, केंद्र सरकार की तरफ से हमें यहाँ पर इस बवाल के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही हमें यहाँ पे। ना ही सर हमें लग रहा है कि केंद्र सरकार ने हरियाणा को बिल्कुल पछाड़ के रख रखा है सर इस तरह से, तो और हिसार डिस्ट्रिक्ट को तो अलग से लग रहा है। आश्रम से बहुत अच्छी तरह से निकाल के लाए, बड़े प्यार से लाए, हमसे कोई पैसा किराए का भी नहीं लिया और हमसे ये कह दिया जैसे हम घबरा रहे थे कि बहन जी अब आपको कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, आप आराम से चले जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं हुई रास्ते में। पिछले कितने दिनों से बताया? पिछले कितने दिनों से आप आश्रम में हैं? हम आश्रम में मैं 2009 में जुड़ी थी, अक्टूबर में। नहीं, अभी कब गए थे आप आश्रम में? अब मैं भैया यहाँ 4 तारीख की आई हुई हूँ, 4 तारीख के घर से चली थी, 5 तारीख के तो वहाँ गए थे कोर्ट में। अच्छा, उसमें वहाँ पे बुलाया था मतलब जैसे भी थे। उसके बाद में परमात्मा का आदेश सुने थे मैंने कि वो आश्रम में आ जाए। हम आश्रम में आए हैं और आश्रम में उस दिन से मैं परमात्मा का आदेश घर जाने के नहीं है, मेरी गाड़ी ना आ जाए कभी, आश्रम के आदेश नहीं है जाने के, तो हम परमात्मा के आदेशों का पालन। বুধবার ফের আশ্রমে অভিযান চালায় পুলিশ। অবিলম্বে রামপাল সমর্থকদের আশ্রম খালি করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার পুলিশ ও সাংবাদিকদের উপর গুলি, এসিড, ইট বৃষ্টি করেছিল রামপালের ভক্তরা। ভেঙে দেওয়া হয়েছিল সাংবাদিকদের ক্যামেরাও। বুধবার সেই আক্রান্তদের খাবার ও জল পৌঁছে দিল স্থানীয় বাসিন্দারা। बहुत वृद्ध अवस्था के व्यक्ति भी इनमें हैं। उनमें से कुछ लोग, काफ़ी लोग हिसार से दिल्ली ट्रेन के द्वारा गए हैं और आगे अपने घरों पर जाएंगे। ये लोग यूपी, एमपी, राजस्थान के ज़्यादातर इसमें से रहने वाले हैं। अभी भी वहाँ से अनुयायियों का निकलना लगातार जारी है और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि हम निर्दोष व्यक्तियों की जान बचाने और बूढ़े व्यक्ति शामिल हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्ति जो इनकी आड़ में निकल कर जाना चाह रहे थे, जो इस सारी घटना में संलिप्त हैं, उन्हें भी पुलिस के द्वारा काबू किया गया है। और कल जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसके अंदर 20 मेन आदमी और लगभग 250 व्यक्ति जो शामिल थे, जिनको आपने काले कपड़े इत्यादि में कल देखा था, उन लोगों को काबू किया गया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी है और मुझे उम्मीद है शाम तक उन सब की गिरफ्तारी पूछताछ के बाद। इल्लीगल डिटेंशन की, रॉयटिंग की, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की, अटेम्प्ट टू मर्डर की और राज्य के विरुद्ध लड़ाई करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा। সাত সকালে গুলি চলল হায়দ্রাবাদের অভিজাত বাঞ্জারা হিলস এলাকায়। একটি নামকরা ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার প্রধান নিত্যানন্দ রেড্ডিকে অপহরণের চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। সাত সকালে গুলি চলল হায়দ্রাবাদের অভিজাত বাঞ্জারা হিলস এলাকায়। ঘটনাস্থলে উদ্ধার হলো AK-47। বুধবার সকালে একটি নামকরা ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থার প্রধান নিত্যানন্দ রেড্ডিকে অপহরণের চেষ্টা করে দুষ্কৃতীরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, একটি পার্কে মর্নিং ওয়ার্কের পর পার্কিং লটে নিজের গাড়ির কাছে আসতে আক্রান্ত হন রেড্ডি। জোর করে তার গাড়িতে উঠে পড়ে বন্দুকধারী আততায়ী। রেড্ডির ভাই বাধা দিলে শুরু হয় ধস্তাধস্তি।
সেই দস্তাদুতিতে গুলি ছুটে যায়, যদিও তাতে কেউ আহত হননি। বন্দুকটি সেখানে ফেলে অপহরণকারীরা পালায়। ঘটনাস্থলে 3টি ফাঁকা বুলেট উদ্ধার হয়েছে। বাঞ্জারা হিলস এলাকাতে মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন, সানিয়া মির্জা সহ বহু সেলিব্রিটির বাড়ি। সেখানে সাত সকালে অপহরণকারী হামলা আতঙ্ক ছড়িয়েছে শহরবাসীদের মধ্যে। పట్టుకున్నాడు కాబట్టి ఆ పట్టుగా బిగించి ఉన్నారు, కానీ వాడు ఇంకా అర్థమైపోయి వాడు పరిగెత్తుకు వెళ్ళిపోయాడు. అంటే ఇంకా కనీసం అంటే ఇంకొక దురదృష్టం ఏంటంటే ఇంత పెనుగులాట జరుగుతున్నప్పుడు కనీసం 4-5 వాకర్స్ వచ్చి ఉంటే పట్టేసుకుంటారు. పోలీసులు కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు, వస్తూ ఉంటారు, ఎవరు ఆ టైంలో రాలేదని ఎవరు రాలేదు. తర్వాత వాడు అటు పరిగెత్తుకుంటూ అటు ఆ బిల్డింగ్ అశోక్ మోదీ బిల్డర్స్ బిల్డింగ్ వరకు। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। সারা দেশের সাথে রাজ্য পালিত হলো প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন। রাজধানীর প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা সুদীপ রায় বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। সারা দেশের সাথে বুধবার ত্রিপুরা রাজ্য পালিত হয় ভারতের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন। এদিন সকালে রাজধানীর প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কংগ্রেসের দলীয় পতাকা উত্তোলন ও প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও কর্মী সমর্থকরা। কংগ্রেস ভবনের সামনে কর্মসূচি শেষ করে নেতৃবৃন্দ রাজধানীর গান্ধীঘাটের শহীদ বেদিতে গিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা সুদীপ রায় বর্মন, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দিবাচন্দ্র রাংখল, প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি আশিস সাহা, প্রদেশ যুব কংগ্রেস সভাপতি সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। রাজধানীর পাশাপাশি রাজ্যের অন্যান্য মহকুমা ও ব্লক স্তরেও কংগ্রেসের কার্যালয়ে এই দিনটি পালন করা হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। আবারও নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন। বিরতির পর আবারও স্বাগত। শুভ দ্বার উদ্ঘাটন হলো কৈলাসহরের সমবায় দপ্তরের ডেপুটি রেজিস্ট্রার অফিসের নতুন ভবনের। দ্বার উদ্ঘাটন করেন মন্ত্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া। কৈলাসহরে বুধবার সমবায় দপ্তরের ডেপুটি রেজিস্ট্রার অফিসের নতুন ভবনের দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়েছে। দপ্তরের মন্ত্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া বুধবার নতুন ভবনের ফলক উন্মোচন করেছেন। পরে এই উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় জেলা গ্রন্থাগার সংলগ্ন মুক্ত মঞ্চে। জাতীয় সমবায় দিবসে এবারের থিম সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদ সমবায় আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে যেতে রাজ্যের 80টি স্থানে আলোচনা সভা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন সমবায় মন্ত্রী। তিনি বলেন, কৃষিক্ষেত্রে সমবায়ের চিন্তাধারা কাজে লাগানো গেলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এই সমবায় সপ্তাহের মধ্যে আমরা উদ্বোধন করলাম, কতক্ষণ আগে আমরা উদ্বোধন করেছি এবং প্রায় 75 লক্ষ টাকার উপর খরচ হয়েছে। ভালো হয়েছে বিল্ডিং। আমরা আশা করি যে আগামী দিনে এই যে আমার সমবায়ের পরিবার এখান থেকে আমরা দেখভাল হবে। আগামী দিনে আমি আশা বিশ্বাস করি এই বিল্ডিংটাই আমরা চিন্তা ভাবনা করব সমবায় আন্দোলনে মানুষকে আরো বেশি কিভাবে সক্রিয় করা, আরোভাবে সক্রিয় করা, শক্তিশালী করা এবং আগামী দিনে আরো মানুষকে কিভাবে সমবায়মুখী এটা যেমন আমরা পরিচালিত করতে পারি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কল্পনা দেবনাথ, পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন মিনতি ভট্টাচার্য, ভাইস চেয়ারপারসন কান্তিলাল দেব প্রমুখ। কৈলাসহরের শনিতলাল রোডে দ্বিতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে 90 লক্ষ টাকা। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস কর্তৃক আক্রমণের প্রতিবাদে বুধবার সন্ধ্যায় রাজধানী আগরতলায় এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করল রাজ্য বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে ঝড় এবার আছড়ে পড়ল উত্তর পূর্বের প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরাতেও। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর আক্রমণ করছে সে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা, আর তারা তা সংগঠিত করছে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে। এই অভিযোগ বিজেপি দলের ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির কর্মী সমর্থকদের। এই অভিযোগে বুধবার সন্ধ্যায় ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় মমতা ব্যানার্জির কুশপুতল দাহ করল ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি ও যুব মোর্চার কর্মীরা। মমতা ব্যানার্জি কুশপুতল দাহ করার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে তার পদত্যাগ দাবি করেন। পশ্চিম বাংলায় যখন বিজেপির উত্থান চলছে সেই সময় থেকে শুরু হয় যে মমতা ব্যানার্জি প্রথম মুখে আক্রমণ করতে শুরু করেছে বিজেপিকে। এখন মমতা ব্যানার্জি পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদেরকে গ্রামে গঞ্জে
পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে এবং পুলিশের দিয়ে গুলির মাধ্যমে আমাদের অনেক কর্মী আজকে নিহত হয়েছে এবং শহীদ হয়েছে। এবং মমতা ব্যানার্জির সেই দুষ্ট চক্রের এবং সেই উগ্র যে কর্মীরা আমাদের পার্টির কর্মীদের বাড়ি ঘরে হামলা করছে এবং যুবক এবং বৃদ্ধ সবাইকে আক্রমণ করছে, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং ধিক্কার জানাচ্ছি। আমরা সারা রাজ্যে বিজেপি এবং যুব মোর্চার কর্মীরা সারা রাজ্যে এই আন্দোলন করছে। যতদিন পর্যন্ত বন্ধ না হবে আমাদের আন্দোলন থাকবে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। প্রকাশ্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনগরস্থিত রবীন্দ্র স্মৃতি কমিউনিটি হলের যজ্ঞেশ্বর মঞ্চে শুরু হলো দুদিন ব্যাপী সিপিএম রবীন্দ্রনগর চতুর্থ অঞ্চল সম্মেলন। সমাবেশের প্রধান বক্তা ছিলেন বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী। এক প্রকাশ্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে বুধবার থেকে শুরু হলো 2 দিন ব্যাপী সিপিএম রবীন্দ্রনগর চতুর্থ অঞ্চল সম্মেলন। প্রথমে দলীয় পতাকা উত্তোলনের পর শুরু হয় প্রকাশ্য সমাবেশের কাজ। সমাবেশে অঞ্চল এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য নারী পুরুষ কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনগর রবীন্দ্র স্মৃতি কমিউনিটি হল প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সমাবেশের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সিপিএম সোনামুড়া বিভাগীয় সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য তথা বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, বিভাগীয় সদস্য নিহার সাহা, ওহিদুর রহমান, রবীন্দ্রনগর অঞ্চল সম্পাদক হুকন পাল সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। সমাবেশের প্রধান বক্তার ভাষণে বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, 200-র উপরে দাঙ্গা হয়েছে ভারতবর্ষের মধ্যে। দাঙ্গা হাঙ্গামা যদি দেশ ছড়িয়ে যায় তাহলে এটা এগিয়ে যেতে পারে, আমাদের সুদিন আসতে পারে। আমাদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে হিন্দু মুসলিম একত্রিত হয়ে লড়াই করে এই দেশকে আমরা স্বাধীন করেছি। মানুষের আশা ছিল ব্রিটিশকে তাড়িয়ে দিলে পরে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এগুলির অভাব আর হবে না। ঐক্যবদ্ধ লড়াই করেছি আমরা, লড়াই করে ব্রিটিশকে তাড়িয়ে দিয়েছি দেশ থেকে, দেশের সরকার গঠন করেছি। সমাবেশ শেষে যজ্ঞেশ্বর মঞ্চে শুরু হয় 2 দিন ব্যাপী সম্মেলনের কাজ। টুটন চৌধুরীর রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। 11 দফা দাবির ভিত্তিতে কৈলাসহরে জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে সংগঠিত হলো এক আইন অমান্য আন্দোলন। এতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। 11 দফা দাবির ভিত্তিতে বুধবার কৈলাসহর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে কৈলাসহরে আইন অমান্য আন্দোলন হয়েছে। কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করার উত্তেজনা দেখা দিলেও লাঠিচার্জ হয়নি। কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী অল্প বিস্তর আহত হয়েছেন। পুলিশের হিসেব অনুযায়ী আইন অমান্য করায় 1780 জন কংগ্রেস কর্মী সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী কৈলাসহর কংগ্রেস ভবন প্রাঙ্গণে কর্মী সমর্থকরা জড়ো হন। সেখান থেকে শুরু হয় এসডিএম অফিসের দিকে রওনা হয়। রবীন্দ্রখানের সংলগ্ন রাস্তায় দ্বিতীয় ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা, যদিও তা সম্ভব হয়নি। সশস্ত্র পুলিশ টিএসআর ছিল প্রচুর, কিন্তু উত্তেজনা ছড়ায়নি। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নবদ্বীপ জমাতিয়ার নেতৃত্বে শতাধিক পুলিশ কর্মী মোতায়েন ছিল। বিভিন্ন দুর্নীতি সিবিআই তদন্ত মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগের দাবি করেছে জেলা কংগ্রেস। টাউন হল প্রাঙ্গণে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান। সর্বস্তরে কেলেঙ্কারি ভারতে কোথাও নেই। এই শিক্ষা দপ্তরে কেলেঙ্কারি, স্বাস্থ্য দপ্তরে কেলেঙ্কারি, পূর্ত দপ্তরে কেলেঙ্কারি, পঞ্চায়েতে কেলেঙ্কারি, গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের কেলেঙ্কারি, কোথাও নেই কেলেঙ্কারি। বিগত কংগ্রেস নেতৃত্বের সরকার কেন্দ্রের জনকল্যাণের জন্য বহুমুখী কর্মসূচি ঘোষণা করেছিল। এখানে চাকরি বিক্রি করা হচ্ছে, এই বিক্রির সঙ্গে জড়িত আছেন মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা এবং কর্মীরা, এবং এই করাপশনের সঙ্গে তারা মদত করেছেন। এখানে গৌরনগরে, এখানে কৈলাসহরের পৌরসভার একজন কমিশনার ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন, ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন। এখানে চাকরি কেলেঙ্কারি সংগঠিত হচ্ছে। গরিবদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করে, লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করে আজকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা।
কুড়ি নভেম্বর প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকা ত্রিপুরা বন্ধের বিরুদ্ধে সরব হল সিপিএম। বন্ধের বিরোধিতা করে কমলপুরে এক সভা ও মিছিল সংগঠিত করল সিআইটিইউ কমলপুর বিভাগীয় কমিটি। এদিকে শান্তির বাজারেও বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করল বাম কর্মী সমর্থকরা। আগামীকাল বিরোধী কংগ্রেস দলের ডাকা 12 ঘন্টা ত্রিপুরা বন্ধ বিরোধিতা করতে ময়দানে নামল শাসক সিপিএম দলের শ্রমিক সংগঠন ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের কমলপুর বিভাগীয় কমিটি। বুধবার সকালে C2 বিভাগীয় সম্পাদক অঞ্জন দাস এবং মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা প্রিয়লাল দেবনাথের নেতৃত্বে মোটর শ্রমিকদের নিয়ে বন্ধ বিরোধী এক বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে কমলপুর শহরে। কমলপুর বাস টার্মিনাল থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের মিছিল সমাপ্ত হয় সংগঠনের কার্যালয়ের সামনে। সেখানে বন্ধ বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন সিটুর বিভাগীয় সম্পাদক অঞ্জন দাস, মোটর শ্রমিক নেতা প্রিয়লাল দেবনাথ, শ্রীহরি দাস প্রমুখ। সিটুর বিভাগীয় সম্পাদক অঞ্জন দাস বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে বন্ধ সাধারণ মানুষ মেনে নেবে না। জনবিচ্ছিন্ন কংগ্রেস দল তারা জনস্বার্থ বিরোধী 12 ঘন্টার ত্রিপুরা বন্ধের আহ্বান করেছেন। এই বন্ধ সম্পূর্ণভাবে রাজ্যের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করা, তাতে রাজ্যের জনগণের কোনো স্বার্থ নেই। তাই জনবিচ্ছিন্ন কংগ্রেস দলের এই জনস্বার্থ বিরোধী বন্ধ আমরা বিরোধিতা করছি, জনগণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি আগামীকাল রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রেখে জনজীবন যেন স্বাভাবিক রাখেন। মোটর শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধভাবে আহ্বান করছে তারা গাড়ি চালাবেন এবং তাতে গোটা রাজ্যের মানুষ যেন ত্রিপুরা রাজ্যের পরিবেশকে সুন্দর রাখার ক্ষেত্রে ভূমিকা গ্রহণ করেন। এবং এই কংগ্রেস দল যত দিন যাচ্ছে কুৎসা মিথ্যা অপপ্রচার করে রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা জানাচ্ছে। মোটর শ্রমিকরা তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছে যে রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় মানিক সরকার শুধু রাজ্যেরই নেতা না, গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষের নেতা। এদিকে বন্ধের বিরোধিতা এবং নিন্দা করে শান্তিরবাজার মহকুমার বীরচন্দ্রমূর্তি বামফ্রন্টের সুবিশাল মিছিল এবং পথসভা সংগঠিত হয় মনো সিপিআইএম পার্টি অফিসের সামনে। প্রায় 5 শতাধিক লোক নিয়ে এই মিছিল সংগঠিত হয়। কংগ্রেসের জোট রাজত্বের কথা গরিব শ্রমজীবী মানুষের ভোলার কথা নয়। এখন ত্রিপুরায় অনেক শান্তি সম্প্রীতি, তাই এই শান্তি সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা করছে কংগ্রেসরা। এমনই অভিযোগ করলেন কমরেড উত্তম দাস এবং আইন অমান্য আন্দোলনের নামে শান্তি নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। তাই এই ধরনের বন্ধকে ধিক্কার এবং নিন্দা জানাচ্ছি আমরা। তাই সকলকে দোকানপাট খোলা রাখার এবং যানবাহন চালানোর আহ্বান রাখেন। আমাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিষেবা যথার্থভাবে আমাদের রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যবাসীকে সেখানে তার প্রতিটা পরিষেবার ক্ষেত্রে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে পারেন, এই দায়িত্ব নেন, এটাই ছিল সেদিন আমাদের মুখ্য আশা। এই মিছিল এবং পথসভায় উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য দীপক রিয়াং, খ্যাতমজুর বিভাগীয় সম্পাদক উত্তম দাস, অঞ্চল সম্পাদক বলরাম রিয়াং, ডিওয়াইএফ এর অঞ্চল সম্পাদক আমির হোসেন সহ অন্যান্যরা। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণ পড়ে ছাই হয়ে গেল কাঠালিয়া সিডিপিও অফিস গৃহের মূল্যবান নথিপত্র সহ মূল্যবান মালপত্র। ঘটনাটি নাশকতামূলক বলে ধারণা সকলের। কাঠালিয়া সমাজশিক্ষা দপ্তরের অফিস গৃহে 18 নভেম্বর গভীর রাতে অগ্নিসংযোগ ঘটায় বেশ কিছু নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। রাত 1টার পর খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস গিয়ে আগুন আয়ত্তে নিয়ে আসে। ফায়ার সার্ভিস আগুন নিভিয়ে চলে আসার পর রাত 4টায় আবার দ্বিতীয় দফায় আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে পুনরায় ছুটে যায় ফায়ার সার্ভিস। একই স্থানগুলিতে দেখতে পায় আগুন জ্বলছে। 2 দফায় অফিস কক্ষের বেশ কিছু মূল্যবান নথিপত্র ও অন্যান্য মালামাল নষ্ট হয়ে যায়। বুধবার সকালবেলা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন সুনামুড়া মহকুমা শাসক সুভাষিস দাস সহ আরক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা ও এলাকাবাসীরা। উল্লেখ্য যে সিডিপিও পঙ্কজ দাস 1 মাসের ছুটি নিয়ে বাড়িতে ছিলেন। তার পরিবর্তে দায়িত্বে ছিলেন মেলাঘরের সিডিপিও তুষার ভট্টাচার্য। 2011 সালের 6 জুন এই সমাজশিক্ষা দপ্তরের দ্বিতল পাকা বাড়ির যাত্রা শুরু হয়। তবে এলাকাবাসীর ধারণা এটা একান্তই একটা নাশকতামূলক অজ্ঞাত দুষ্কৃতীদের কাজ হতে পারে। দপ্তরের অন্যান্য কর্মীরা এই মুহূর্তে মুখ খুলতে নারাজ। তবে সবটাই পরিষ্কার বেরিয়ে আসতে কিছুটা সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কাঠালিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান আব্দুল করিম জানান, প্রাথমিকভাবে যেটা বোঝা যাচ্ছে এটা পরিকল্পিত ঘটনা। তিনি বলেন, তখন খোঁজ খবর নিলাম, আমরা তো এলাম প্রথম খবরটা নিয়ে দেখলাম প্রথম সিডিও যে রুমটা, এই রুমটার মধ্যে আগুন লাগছে। প্রথম ফায়ার সার্ভিস প্রথম এই রুমটার মধ্যে নিয়েছে। ফায়ার সার্ভিস এই রুম নিবানোর পরে তাই ফায়ার সার্ভিস যথারীতি গেছে। পরবর্তী টাইমে আবার তারা ধরে এসে দেখা যাচ্ছে পরে যে আরও 3টা রুম আছে, 3টা রুমের মধ্যে আবার আগুন।
তখন আবার আইসে তারা ছোটাছুটি করে নিতেছে। এরপরে আমরা এলাম সকালবেলা, আমরা দেখলাম যে ঠিক প্রাথমিক অবস্থাতে এমনই নাশকতা এমন ধারণ মনে হইতেছে। আমি রঞ্জিত ভৌমিক, ওসি কাঠালিয়া ফায়ার স্টেশন। গতকালকে রাত্রে 1:10 ইনফরমার মানিক দাসের থেকে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস স্টাফ সিডিপি অফিসে আগুন নেভাতে যায়। আগুন নেভানোর পূর্বে দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে ধোঁয়া আসছে, কিন্তু স্টাফ ভিতরে ঢোকার কোনো পসিবিলিটি নেই, কারণ তালা ছিল। ফায়ার সার্ভিস স্টাফ লক কাটা দিয়ে তালা কেটে ভিতরে সিডিপি অফিসের আগুন নেভানো হয়। আগুন টাগুন নিভিয়ে সব কিছু চেকিং করে তখন ফায়ার স্টাফ তাদের স্টেশনে পৌঁছে আসে। তো স্টাফ সহকারে পৌঁছার পর তখন দেখা গেল 4:55 নাগাদ আবার আগুন দেখা যাচ্ছে। তো আগুন দেখা যাচ্ছে এই খবরটা শুনে ফায়ার স্টাফ তখন আবার ছুটে গেল গিয়ে দেখে একই টাইমের মধ্যে 3টি রুমের মধ্যে আগুন। মহকুমা শাসক সুভাষিস দাস বলেন, সেটা তো দপ্তরের আধিকারিকরা ঠিক করবেন, তবে প্রাথমিকভাবে এইটুকু বলতে পারি যে সিডিপি অফিসে মূলত রিলেটেড হচ্ছে সোশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স যে পেনশনগুলি দেওয়া হয় বা সোশ্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স যে প্রোগ্রামগুলো থাকে সেগুলির সঙ্গে, এবং সেগুলো মোটামুটিভাবে স্বচ্ছতার সঙ্গেই মেনটেন করার চেষ্টা করা হয়, কারণ এটার টোটাল হিসেব তাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব তাদেরকে দিতে হয়, এবং এটার প্রপার ক্যাশ অ্যানালাইসিস থেকে শুরু করে সব কিছুই হয়। কাজে সেদিক থেকে এটা প্রাথমিকভাবে এটা আমার মনে হয় না যে এই ধরনের কোনো ঘটনা রয়েছে। তারপরেও এটা সংশ্লিষ্ট দপ্তর আছে, সোশ্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, তারা নিশ্চয়ই এই সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড সোশ্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে যারা আছেন তারা এটাকে ঠিক করবেন যে এটার বিষয়ে কোনো কিছু তদন্ত করবার প্রয়োজন আছে কিনা। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। 10 দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আমবাসা জওহরনগর স্থিত জেলা শ্রম দপ্তরে ডেপুটেশন দিল আমবাসা ব্লক কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। শিশুশ্রম, বিভিন্ন শ্রমিকের সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দাবি নিয়ে এবার সরব হল আমবাসা কংগ্রেস। যেসব শ্রমিক বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত তাদের সন্তানদের ভালো শিক্ষার পরিবেশ এবং শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শিশুশ্রম বন্ধ করা সহ মোট 10 দফা দাবি নিয়ে বুধবার আমবাসা ব্লক কংগ্রেস জওহরনগর স্থিত জেলা শ্রম দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করেন এক প্রতিনিধি দল। দপ্তরের আধিকারিক আর.কে. দাস দাবিগুলির যুক্তিকতা স্বীকার করে দাবি পূরণের আশ্বাস দেন। আমবাসা ব্লক যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে এই জেলায় যারা নির্মাণ শ্রমিকরা আছে তাদের ঘরে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার জন্য যাতে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়, এবং এই রাজ্যে এই জেলাতে হাজার হাজার লোক অসুস্থ, স্মার্ট কার্ডের দরুন তারা চিকিৎসা পাচ্ছে না। তার জন্য আজকে আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেবার অফিসারের কাছে এসেছি 10 দফা দাবি নিয়ে। উনি ওই দাবিগুলি সহমত পোষণ করেছেন। আমরা আশাবাদী এই শ্রমিকদের স্বার্থে, নির্মাণ শ্রমিকদের স্বার্থে, অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বার্থে আগামী দিন এই দাবিগুলি অবশ্যই পূরণ হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। রাজনৈতিক শত্রুতার কারণে নষ্ট করে দেওয়া হলো প্রায় 1 কানি জমির ফুলকপি। ঘটনা সোনামুড়া থানাধীন রাঙ্গামাটিয়া ভুইয়ামোড়া এলাকায়। রাজনৈতিক শত্রুতার কারণে নষ্ট করা হলো প্রায় 1 কানি জমির ফুলকপি। ঘটনা সোনামুড়া থানাধীন রাঙ্গামাটিয়া এলাকার ভুইয়ামোড়া এলাকায়। ঘটনায় জানা যায়, বুধবার সকালে সিপিএম পরিচালিত রাঙ্গামাটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নারায়ণ দাসের স্ত্রী তার কফি খেতে গিয়ে দেখেন তার সমস্ত কফি গাছ কেটে ফেলে রেখেছে দুষ্কৃতীরা। ধারণা করা হচ্ছে রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা এই কাজ সংগঠিত করেছে। এই খবর পেয়ে ছুটে আসেন তার স্বামী ও এলাকার উপপ্রধান সহ এলাকাবাসীরা। খবর দেওয়া হয় সোনামুড়া থানায়। প্রধান নারায়ণ দাসের স্ত্রী জানান, তার স্বামীর সঙ্গে রাজনৈতিক কারণে দ্বন্দ্ব থাকার কারণে এই ঘটনা সংঘটিত করেছে দুষ্কৃতীরা। যদিও তিনি এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কারোর দিকে আঙুল তুলছেন না। এ বিষয়ে থানার কোনো মামলাও করা হয়নি। এটা মনে করেন আপনার এই ক্ষেত এমনি অন্য কিছু আপনার কার্যতকরা কিছু না, আপনার ক্ষেত তো আসলে ভালোই মনে করেন কার্যতকরা কিছু না, মানে পার্টির ব্যাপার নিয়ে থেকে এটা মনে করেন ক্ষেতের উপরে মোটর সাইকেল চালাইছে আর কি, কানি ক্ষেতের মতো এবার নষ্ট করছে। আমি কিন্তু বহুত এই জীবু তো পড়াইতাম পারি না, আমি বহুত কষ্টে এবার এই ক্ষেত কদ্দুর করছি, লাগির ক্ষেত, নিজেরও ক্ষেত নাই। তো ওখানে মনে করেন সত্তর জমি করে কাটটা দিয়ে গেছে আর কি। সরবেলা আইসি কফি কাটতাম আইয়া দেখি যে এইভাবে কাটটা দিয়ে গেছে, দেখে গেছে ক্ষেত্রে লোক